नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे एंजीनियर ड्रॉइंगनी अंदर पेपर नंबर 10 विषे આપણે ચર્ચા કરીશું। તો જેની અંદર 25 MCQ પ્રશ્નો વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું। તો ચાલો શરૂ કરીએ। तो पहलो प्रश्न, द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय सिस्टेमिक लाइन ऑन ए पेपर इज कॉल्ड। एटले कि पेपर पर प्रणालीगत रेखाओं एटले कि लाइनों द्वारा ऑब्जेक्ट ने रजू करवानी कराने खाली जग्या कहे छे। तो ऑप्शन ए ड्रॉइंग, बी मशीन, सी स्केल और डी पेन्सिल। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर ए ड्रॉइंग। त्यारबाद बीजो प्रश्न, द हार्डनेस ऑफ द पेन्सिल लीड इंक्रीज। एटले कि पेन्सिल लीडनी कठिनता एटले कि हार्डनेस खाली जग्याथी वधे छे। तो अहींया ऑप्शन आपे छे ऑप्शन ए जेम जेम अंकनो अक्षर एच વધતો જાય છે, બી જેમ જેમ અંકનો અક્ષર એચ ઘટતો જાય છે, સી બંને અને ડી આમાંથી કોઈ નહીં એટલે કે નોન ઓફ ધેસ। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ જેમ જેમ અંકનો અક્ષર એચ વધતો જાય છે એટલે કે એઝ ન્યુમેરલ લેટર એચ ઇન્ક્રીઝ। IS 1360 1989 મુજબ T0 સ્ક્વેરની પ્રમાણભૂત સાઇઝ ખાલી જગ્યા છે। તો મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે 500 mm, બી 1500 mm, सी 1250 mm और डी 2000 mm। तो मित्रों अहींया टी स्क्वेरनी आकृति पण आपणे लीधेली छे समझ माटे अने अहींया एक टेबल पण लीधेलुं छे कि जे T0 जे टी स्क्वेर आवे छे तो एनी ब्लेड लेंथ एटले कि ब्लेडनी लंबाई 1500 mm होय छे। त्यारबाद T1 होय छे एनी ब्लेडनी लंबाई 1000 mm, T2 होय तो 700 mm અને T3 होय तो 500 mm एनी ब्लेडनी लंबाई होय छे। तो आपणा प्रश्ननी अंदर T0 तो एनी लंबाई केटली छे 1500 mm। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1500 mm। त्यारबाद चौथो प्रश्न, द एरिया ऑफ A0 ड्रॉइंग सीट इज एटले कि A0 ड्रॉइंग सीटનું क्षेत्रफળ એટલે કે એરિયા ખાલી જગ્યા છે। તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે 1.5 મીટર સ્ક્વેર, બી 1 મીટર સ્ક્વેર, સી 2 મીટર સ્ક્વેર અને ડી આમાંથી કોઈ નહીં। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી 1 મીટર સ્ક્વેર। तो मित्रों अहींया आपणे टेबल पण लीधेलुं छे कि अलग अलग जे सीटनी साइज आवे छे A0, A1, A2, A3 અને A4 तो एनी साइज पण अहींया लखेली छे अने एनो एरिया एटले कि क्षेत्रफळ अहींया जमणी बाजू जे छेल्ली कॉलम छे तो एमां दर्शावेलुं छे। तो तमे जोई शको छो कि A0 जे सीटनी साइज छे तो एनुं माप 841 एनी पहोळाई अने लंबाई 1189 छे अने एनुं क्षेत्रफळ एटले कि एरिया केटलो थाय छे 1 मीटर स्क्वेर અને સેન્ટીમીટરમાં જો પૂછ્યું હોય તો 10,000 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર થાય છે। ત્યારબાદ પાંચમો પ્રશ્ન, એ લાઇન વિચ ઇઝ પેરેલલ ટુ સ્ટીલ વોટર સરફેસ ઇઝ કોલ્ડ એટલે કે સ્થિર પાણીની સપાટીની સમાંતર રેખાને ખાલી જગ્યા કહે છે। તો ઓપ્શન એ ત્રાસી રેખા એટલે કે ઇન્ક્લાઇન લાઇન, બી ઊભી રેખા એટલે કે વર્ટિકલ લાઇન, સી આડી રેખા એટલે કે હોરિઝોન્ટલ લાઇન અને ડી વક્ર રેખા એટલે કે કર્વ લાઇન। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી આડી રેખા એટલે કે હોરિઝોન્ટલ લાઇન। त्यारबाद छठो प्रश्न, ए स्ट्रेट लाइन इज द डिस्टन्स बिटवीन टू पॉइंट्स एटले कि सीधी रेखा ए बे बिंदुओं वच्चेनुं खाली जग्या अंतर छे। तो ऑप्शन ए सौथी लांबू एटले कि लॉन्गेस्ट, बी सौथी टूंकू एटले कि शॉर्टेस्ट, सी सौथी मोटू एटले कि हाईएस्ट અને ડી આમાંથી કોઈ નહીં એટલે કે નોન ઓફ ધેસ। નો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી સૌથી ટૂંકું એટલે કે શોર્ટેસ્ટ। ત્યારબાદ સાતમો પ્રશ્ન, એ એંગલ લેસ ધેન 90 ડિગ્રી ઇઝ કોલ્ડ એટલે કે 90 અંશ કરતાં ઓછા ખૂણાને ખાલી જગ્યા કહે છે। तो ऑप्शन ए एक्यूट खूणो एटले कि एक्यूट एंगल, बी रिफ्लेक्स खूणो, सी ऑब्ट्यूस खूणो और डी सीधो खूणो एटले कि स्ट्रेट एंगल। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर ए एक्यूट खूणो एटले कि एक्यूट एंगल। तो समझ माटे आपणे अहींया आकृति पण लीधेली छे, अलग अलग खूणा जे आवे छे। तो पहलो है एक्यूट एंगल जे 90 अंश करता जे ओछो एटले कि नानो खूणो होय एने एक्यूट एंगल कहेवामां आवे छे। त्यारबाद बीजो खूणो है राइट एंगल एटले कि 90 डिग्री होय छे। त्यारबाद ऑप्टिक्स एंगल ए 90 करता वधारे जो खूणो होय एने ऑप्टिक्स एंगल कहेवाय छे। त्यारबाद स्ट्रेट जे एंगल आवे छे ए 180 डिग्री होय छे। त्यारबाद रिफ्लेक्ट एंगल ए 180 करता वधारे जो खूणो होय एने रिफ्लेक्स एंगल कहेवाय छे अने कम्प्लीट एंगल एटले 360 डिग्री। त्यारबाद आठमो प्रश्न, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन हेविंग एन नंबर ऑफ साइड इज एटले कि एन बाजुओनी संख्या धरावता बहुकोणनो बाह्य खूणो खाली जग्या छे। तो ऑप्शन ए 320 डिग्री बाय एन, बी 360 डिग्री बाय एन, सी 90 डिग्री बाय एन और डी 180 डिग्री बाय एन। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी 360 डिग्री बाय एन। त्यारबाद नवमो प्रश्न, द ग्रेड ऑफ पेन्सिल 3H डिनोट
એટલે કે પેન્સિલ 3H નો ગ્રેડ ખાલી જગ્યા સૂચવે છે? તો ઓપ્શન એ ખૂબ જ હાર્ડ એટલે કે સખત એટલે કે વેરી હાર્ડ, બી મીડિયમ એટલે કે મધ્યમ, સી નરમ એટલે કે સોફ્ટ અને ડી સૌથી નરમ એટલે કે સોફ્ટેસ્ટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ખૂબ જ હાર્ડ એટલે કે વેરી હાર્ડ. ત્યારબાદ 10મો પ્રશ્ન, પ્રોટેક્ટર્સ આર યુઝ ફોર એટલે કે પ્રોટેક્ટર્સનો ઉપયોગ ખાલી જગ્યા માટે થાય છે? તો ઓપ્શન એ માપવાના ખૂણા કે જે સેટ સ્ક્વેર સાથે મેળવી શકાતા નથી, બી સેટ સ્ક્વેર સાથે મેળવી શકાતા નથી તેવા ખૂણાનું નિર્માણ કરવા, સી એ અને બી બંને અને ડી આમાંથી કોઈ નહીં એટલે કે નોન ઓફ ધેઝ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી એ અને બી બંને એટલે કે માપવાના ખૂણા કે જે સેટ સ્ક્વેર સાથે મેળવી શકાતા નથી અને બી સેટ સ્ક્વેર સાથે મેળવી શકાતા નથી તેવા ખૂણાઓનું નિર્માણ કરવા. તો મિત્રો અહીંયા પ્રોટેક્ટરની આપણે આકૃતિ પણ બતાવેલી છે. ત્યારબાદ 11મો પ્રશ્ન, 2 or more circle having common center are called એટલે કે સામાન્ય એટલે કે એક જ કેન્દ્ર ધરાવતા બે અથવા વધુ વર્તુળોને ખાલી જગ્યા કહેવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ એક્સેન્ટ્રિક એટલે કે અકેન્દ્રિત વર્તુળો, બી એલિપ્સ એટલે કે અંડાકાર, સી કેન્દ્રિત વર્તુળો એટલે કે કોન્સેન્ટ્રિક સર્કલ અને ડી પેરાબોલા. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી કેન્દ્રિત વર્તુળો એટલે કે એક જ કેન્દ્ર ધરાવતા બે અથવા એના કરતાં વધારે વર્તુળ હોય જેનું સેન્ટર એટલે કે કેન્દ્ર એક જ હોય તો તેવા વર્તુળોને કેન્દ્રિત વર્તુળો અને અંગ્રેજીમાં કોન્સેન્ટ્રિક સર્કલ કહેવામાં આવે છે. તો મિત્રો અહીંયા ડાબી બાજુ જે સર્કલ છે જેનું સેન્ટર એટલે કે કેન્દ્ર એક જ છે તો આવા વર્તુળોને કોન્સેન્ટ્રિક સર્કલ કહેવામાં આવે છે. અને બીજી આકૃતિ અહીંયા એસેન્ટ્રિક સર્કલો લીધી છે તો અહીંયા જે 3 સર્કલ છે એના સેન્ટર એટલે કે કેન્દ્ર અલગ અલગ હોય છે તો એવા વર્તુળોને એક્સેન્ટ્રિક વર્તુળો કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 12મો પ્રશ્ન, ધ સાઇઝ ઓફ ટાઇટલ બ્લોક ઓફ ઓલ સાઇઝ ઓફ ડ્રોઈંગ શીટ એઝ પર ISI ઇઝ એટલે કે ISI મુજબ ડ્રોઈંગ શીટના તમામ સાઇઝના ટાઇટલ બ્લોકની સાઇઝ ખાલી જગ્યા છે? તો ઓપ્શન એ 185 બાય 65 mm, બી 200 mm બાય 65 mm, સી 300 mm બાય 65 mm અને ડી 185 બાય 100 mm. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ 185 mm બાય 65 mm. તો અહીંયા આપણે અહીંયા ટાઇટલ બ્લોકની આકૃતિ પણ લીધેલી છે કે જેની લંબાઈ 185 અને જે ઊંચાઈ એટલે કે પહોળાઈ જે હોય છે એ 65 mm હોય છે. ત્યારબાદ 13મો પ્રશ્ન, ટોટલ સરફેસ ઇન એ હેક્ઝાગોનલ પ્રિઝમ આર એટલે કે ષષ્ટકોણ એટલે કે હેક્ઝાગોનલ પ્રિઝમમાં કુલ સપાટી ખાલી જગ્યા છે? તો ઓપ્શન એ 8, બી 7, સી 4 અને ડી 9. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ 8. તો મિત્રો અહીંયા આપણે હેક્ઝાગોનલ પ્રિઝમની આકૃતિ પણ બતાવેલી છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એની જે ફેસ એટલે કે સપાટી જે છે એ ટોટલ 8 છે. ઉપરની ટોપ સપાટી, નીચેની બેઝ એટલે કે નીચેની સપાટી અને આજુબાજુ ટોટલ બીજી 6 સપાટી હોય છે. એમ કરીને ટોટલ કેટલી સપાટી હોય છે? 8. ત્યારબાદ 14મો પ્રશ્ન, સેક્શન લાઇન ઇન એ ડ્રોઈંગ આર જનરલી ડ્રોવન એટ એટલે કે ડ્રોઈંગમાં સેક્શન લાઇન સામાન્ય રીતે ખાલી જગ્યા પર દોરવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ 55 ડિગ્રી, બી 45 ડિગ્રી, સી 13 ડિગ્રી અને ડી 65 ડિગ્રી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી 45 ડિગ્રી. તો સમજ માટે આપણે અહીંયા સેક્શન લાઇન પણ અહીંયા બતાવેલી છે કે સેક્શન લાઇન જે હોય છે એ 45 ડિગ્રી દોરવામાં આવે છે અને એ બંને વચ્ચેનું અંતર 2.5 મિલીમીટર જેટલું રાખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 15મો પ્રશ્ન, ધ પાર્ટ ઓફ સર્કલ બાઉન્ડેડ બાય 2 રેડિયસ મીટિંગ એટ એન એંગલ એન્ડ એન આર્ક ઇઝ કોલ્ડ એટલે કે એક ખૂણા પર ચાપ અને 2 ત્રિજ્યા દ્વારા બંધાયેલ વર્તુળનો ભાગ ખાલી જગ્યા કહેવાય છે? તો ઓપ્શન એ સેગમેન્ટ, બી સેક્ટર, સી ચતુર્થાંશ એટલે કે ક્વાડ્રન્ટ અને ડી આમાંથી કોઈ નહીં એટલે કે નોન ઓફ ધેઝ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી સેક્ટર. તો મિત્રો અહીંયા સમજ માટે આપણે આકૃતિ પણ લીધેલી છે કે એક ખૂણા પર ચાપ અને 2 ત્રિજ્યા દ્વારા બંધાયેલા વર્તુળના ભાગને સેક્ટર કહેવામાં આવે છે. તો આ AOB જે છે એ માઇનર સેક્ટર છે, જે છે એ મેજર સેક્ટર છે. ત્યારબાદ 16મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ નોટ એ પાર્ટ ઓફ એ સર્કલ એટલે કે કયો વર્તુળનો ભાગ નથી? તો ઓપ્શન એ કેન્દ્ર એટલે કે સેન્ટર, બી ત્રિજ્યા એટલે કે રેડિયસ, સી વિકર્ણ એટલે કે ડાયાગોનલ અને ડી પરિધ એટલે કે સરકમફરન્સ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી વિકર્ણ એટલે કે ડાયાગોનલ. તો મિત્રો અહીંયા પાર્ટ ઓફ સર્કલ એટલે કે વર્તુળના ભાગો કયા કયા હોય છે તો આપણે અહીંયા બતાવેલું છે ટેન્જન્ટ, સેગમેન્ટ, કોર્ડ, ડાયામીટર, સેન્ટર, સ્કેન્ટ, રેડિયસ અને સેક્ટર, આર્ક અને સરકમફરન્સ. તો આ જે
બતાવવામાં આવે છે એ પાર્ટ ઓફ સર્કલ એટલે કે વર્તુળના ભાગો છે અને આપણા પ્રશ્નમાં જે ઓપ્શન આપે છે એમાં વિકર્ણ એટલે કે ડાયાગોનલ છે એ વર્તુળનો ભાગ નથી, એટલે આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, વિકર્ણ એટલે કે ડાયાગોનલ. ત્યારબાદ 17મો પ્રશ્ન, આઇસોમેટ્રિક વ્યૂ ઇઝ ડ્રોવન એટ, એટલે કે આઇસોમેટ્રિક વ્યૂ ખાલી જગ્યા પર દોરવામાં આવે છે. તો ઓપ્શન એ 45 ડિગ્રી, બી 30 ડિગ્રી, સી 60 ડિગ્રી અને ડી 90 ડિગ્રી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, 30 ડિગ્રી એટલે કે 30 અંશ. તો સમજ માટે આપણે અહીંયા આઇસોમેટ્રિક ઓબ્જેક્ટ પણ લીધેલો છે કે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ જે હોરિઝોન્ટલ લાઇન છે તો આ જે એક્સ એક્સિસ છે આ બાજુની અને આ ઝેડ એક્સિસ છે તો બંને હોરિઝોન્ટલ લાઇનથી 30 ડિગ્રીના ખૂણે દોરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 18મો પ્રશ્ન, સ્ટાન્ડર્ડ ડ્રોઈંગ બોર્ડ આર ડેઝિગ્નેટેડ એઝ પર IS 144/1989 સ્ટાન્ડર્ડ સાઇઝ ઓફ D1 ડ્રોઈંગ બોર્ડ ઇઝ, એટલે કે પ્રમાણભૂત ડ્રોઈંગ બોર્ડ IS 144/1989 મુજબ નિયુક્ત કરવામાં આવેલ D1 ડ્રોઈંગ બોર્ડનું પ્રમાણભૂત સાઇઝ ખાલી જગ્યા છે. તો ઓપ્શન એ 1000 mm બાય 700 mm બાય 25 mm, બી 1400 mm બાય 700 mm બાય 55 mm, સી 900 mm બાય 900 mm બાય 25 mm અને ડી આમાંથી કોઈ નહીં, એટલે કે નોન ઓફ ધેસ. તો આનો સાચો જવાબ છે 1000 mm બાય 700 mm બાય 25 mm, એટલે કે લંબાઈ 1000 mm, પહોળાઈ 700 mm અને થિકનેસ 25 mm. તો સમજ માટે આપણે અહીંયા એક ટેબલ પણ બતાવેલું છે કે D0 જે ડ્રોઈંગ બોર્ડની સાઇઝ હોય છે તો એની લેન્થ લંબાઈ 1500 mm, વીથ એટલે કે પહોળાઈ 1000 mm અને થિકનેસ 25 mm હોય છે. આપણા પ્રશ્નની અંદર D1 પૂછેલું છે તો એની લંબાઈ 1000 mm, વીથ એટલે કે પહોળાઈ 700 mm અને થિકનેસ એટલે કે જાડાઈ 25 mm છે. ત્યારબાદ 19મો પ્રશ્ન, એબ્રિવેશન PCD સ્ટેન્ડ ફોર, એટલે કે PCDનું સંક્ષિપ્ત રૂપનો અર્થ ખાલી જગ્યા છે. તો ઓપ્શન એ પ્લેન સર્કલ ડાયામીટર, બી પીચ કોર્નર ડાયામીટર, સી પીચ સર્કલ ડાયામીટર અને ડી આમાંથી કોઈ નહીં, એટલે કે નોન ઓફ ધેસ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, પીચ સર્કલ ડાયામીટર. તો સમજ માટે આપણે અહીંયા ગિયરની પણ આકૃતિ એક બતાવેલી છે કે ગિયરના ટોટલ આ 3 વર્તુળ છે તો એમાં જે વચ્ચેનું વર્તુળ છે તો એને PCD એટલે કે પીચ સર્કલ ડાયામીટર કહેવામાં આવે છે. અને એ જ પ્રમાણે આ બીજું એક પ્લેટ લીધેલી છે તો એની અંદર આ જે હોલ પાડેલા છે તો એનું જે સેન્ટર છે દરેકનું તો એ સેન્ટરમાંથી જે પસાર થાય છે જે વર્તુળ તો એને પીચ સર્કલ ડાયામીટર કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 20મો પ્રશ્ન, ફૂલ સાઇઝ સ્કેલ ઇઝ, એટલે કે ફૂલ સાઇઝનો સ્કેલ ખાલી જગ્યા છે. તો ઓપ્શન એ 1:1, બી 1:2, સી 1:6 અને ડી 1:1:5. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ 1:1. તો સમજ માટે આપણે અહીંયા એક ટેબલ પણ લીધેલું છે કે અહીંયા રિડ્યુસિંગ સ્કેલ હોય તો 1:2, 1:3, 1:20. તો આ બધા જે સ્કેલ હોય છે જે જમણી બાજુ જેમના પછી જે જમણી બાજુની કિંમત વધારે હોય ડાબી બાજુ કરતાં તો એને રિડ્યુસિંગ સ્કેલ કહેવામાં આવે છે. અને એનલાર્જિંગ સ્કેલ એટલે કે ડાબી બાજુની વેલ્યુ વધારે હોય તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે 50:1, 5:1, 2:1. તો આ બધા જે સ્કેલ હોય છે એને એનલાર્જિંગ સ્કેલ કહેવાય છે અને ફૂલ સ્કેલ એટલે 1:1. ત્યારબાદ 21મો પ્રશ્ન, RF સ્ટેન્ડ ફોર, એટલે કે RFનો અર્થ ખાલી જગ્યા છે. તો રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ફ્રેક્શન, બી રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ફેક્ટર, સી રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ફોર્મ્યુલા અને ડી આમાંથી કોઈ નહીં, એટલે કે નોન ઓફ ધેસ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ફ્રેક્શન. ત્યારબાદ 22મો પ્રશ્ન, પ્લેન સ્કેલ આર યુઝ ટુ રિપ્રેઝેન્ટ યુનિટ, એટલે કે પ્લેન સ્કેલનો ઉપયોગ ખાલી જગ્યા એકમોને દર્શાવવા માટે થાય છે. તો ઓપ્શન એ 2, બી 3, સી 1 અને ડી 0 એટલે કે 0. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ 2 એટલે કે 2. તો પ્લેન સ્કેલની આકૃતિ પણ આપણે અહીંયા બતાવી છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ટોટલ 2 સ્કેલ છે એટલે કે સેન્ટીમીટર, યુનિટ કેટલા છે એકમો, એક સેન્ટીમીટર અને બીજો DM એટલે ડેન્સીમીટર. તો પ્લેન સ્કેલ હોય છે તો આમાં ટોટલ 2 એકમો એટલે કે યુનિટ હોય છે. ત્યારબાદ 23મો પ્રશ્ન, એ પ્લેન ફિગર હેવિંગ 3 બાઉન્ડેડ સાઇડ ઇઝ કોલ્ડ, એટલે કે 3 બાઉન્ડેડ બાજુઓ ધરાવતી પ્લેન આકૃતિને ખાલી જગ્યા કહે છે. તો ઓપ્શન એ વર્તુળ, બી ત્રિકોણ એટલે કે ટ્રાયંગલ, સી ચોરસ એટલે કે સ્ક્વેર અને ડી આમાંથી કોઈ નહીં, એટલે કે નોન ઓફ ધેસ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ત્રિકોણ એટલે કે ટ્રાયંગલ. તો અહીંયા આપણે ત્રિકોણની આકૃતિ પણ બતાવેલી છે. ત્યારબાદ 24મો પ્રશ્ન, ધ એંગલ બિટવીન આઇસોમેટ્રિક એક્સિસ ઇઝ, એટલે કે આઇસોમેટ્રિક અક્ષો એટલે કે એક્સિસ વચ્ચેનો ખૂણો ખાલી જગ્યા હોય છે.
તો ઓપ્શન એ 90 ડિગ્રી, બી 120 ડિગ્રી, સી 60 ડિગ્રી અને ડી 45 ડિગ્રી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી 120 ડિગ્રી. તો મિત્રો અહીંયા આપણે આઇસોમેટ્રિક ઓબ્જેક્ટ પણ અહીંયા બતાવેલો છે કે આ એક્સ એક્સિસ અને આઇસોમેટ્રિક જે એક્સિસ છે તો એ બંને વચ્ચેનો જે ખૂણો હોય છે તો એ કેટલો હોય છે 120 ડિગ્રી એટલે કે 120 અંશ. ત્યારબાદ 25મો પ્રશ્ન, ઇન રિડ્યુસિંગ સ્કેલ 1/10 સ્ટેન્ડ ફોર, એટલે કે રિડ્યુસિંગ સ્કેલમાં 1/10નો અર્થ ખાલી જગ્યા થાય છે. તો ઓપ્શન એ વાસ્તવિક સાઇઝના 10મા ભાગમાં બનાવેલ ડ્રોઈંગ, બી વાસ્તવિક સાઇઝના 5મા ભાગમાં બનાવેલ ડ્રોઈંગ, ત્યારબાદ સી વાસ્તવિક સાઇઝના 100મા ભાગમાં બનાવેલ ડ્રોઈંગ અને ડી આમાંથી કોઈ નહીં એટલે કે નોન ઓફ ધેસ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ વાસ્તવિક સાઇઝના 10મા ભાગમાં બનાવેલ ડ્રોઈંગ એટલે કે ડ્રોઈંગ મેડ ટુ 1/10 ઓફ ધ એકચ્યુઅલ સાઇઝ. તો સમજ માટે આપણે અહીંયા એક ઘોડાની પણ આકૃતિ લીધેલી છે કે રિયલમાં જે ઘોડો છે તો એની હાઇટ એટલે કે ઊંચાઈ કેટલી છે 1500 mm અને લંબાઈ 2000 mm છે. પણ આપણે જો સ્કેચબુક અથવા સીટમાં દોરવી હોય તો આટલી જે 1500 mm ઊંચાઈ અને 2000 mmની લંબાઈની સીટ હોતી નથી. તો એને દોરવા માટે આપણે શું કરવું પડશે, તો અહીંયા સ્કેલ આપણે 1/10 કર્યું છે. તો એ દોરતી વખતે આપણે જે ઘોડાની ઊંચાઈ હાઇટ છે એ 150 mm કરીશું એટલે કે 1500 mm છે એને ભાગ્યા 10 કરીશું તો કેટલા થશે 150 mm અને 2000 mm લંબાઈ છે તો એને ભાગ્યા 10 કરીશું તો 200 mm લંબાઈ થશે. અને ત્યારબાદ આપણે આ રીતે સીટમાં અથવા તો સ્કેચબુકમાં આ ઘોડો આપણે દોરી શકીશું. તો મિત્રો રિડ્યુસિંગ સ્કેલ જે હોય છે એ બહુ મોટા ડ્રોઈંગ હોય તો એને નાના કરી અને જે દોરવામાં આવે છે તો એવા સ્કેલને રિડ્યુસિંગ સ્કેલ કહેવામાં આવે છે. તો મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે પેપર નંબર 11 વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું.